नमस्कार। शिक्षा विकास चैनल तरफ मुझे समस्त को स्वागत करुछि एवं गोटे नुआ वीडियो तुम मानक आपण मानक भेटी देउछि से दशम श्रेणी गोटे ओडिया ग्रामर चैप्टर छंद और अलंकार। ओडिया गोटे विषय बा जो थे कि आम यदि परिश्रम टिके सामान्य परिश्रम करवा भल मार्क पाइबा। ग्रामर आमर मुख्य भूमिका ग्रहण करछि। ग्रामर चैप्टर को आम भावु था घोषित लिखिदिव बोली किंतु ता नुहे। आम ग्रामर टेक्निक चैप्टर को जदि आम भल भाव बुझीपर से ग्रामर टाक प्राय 20 मार्क ग्रामर पड़ो ताको आराम कर। तेणु मुझे तुम मान गोटे नुआ चैप्टर मुख्यतः छंद एवं अलंकार यार विषय आम आज किसी आलोचना करवा। तेणु छंद अलंकार जोड़ी चैप्टर अच्छी। प्रथम आम छंदटी को आज ये वीडियो छंदटी को आज परिष्कार भाव में आलोचना करवा। पहले प्रथम आम जाना ये छंद कौन, छंदर अर्थटी को आम परिष्कार की जाना तापर छंद विषय आलोचना करवा। छंद है जो आम कविता रचना करुछि कविता रचना करिवार निर्दिष्ट शैली बा नियम को आम छंद बोली कहवा। छंद कवि दिन देखिए सुनता छंद कविता रचना कर निर्दिष्ट शैली बा नियम को आम छंद बोली कहवा। उदाहरण स्वरूप मु कहबी तुम जेजेबापा कहले अरे पुओ ते भागवत बोलू तमें गल भागवत भी बोल गोविंद 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 पदुबल छिम करंद से मकरंद पान करी भबुतरिले ब्रज नारी एमती कहीदेल। किंतु आउ जड़े थे कहले अरे एमती कह बोलू ना 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 शैली बोलू ना लोक थे सी कहले एमती के बोलू टे से जन लोक बोलदे केमती गोविंद 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 पदु लक्ष्मी मकरंद ये केमती है गोटे निर्दिष्ट शैली गला। तेणु माने सहीटा को बोलले कि सुंदर है कि यहाँ जो शैली गला भागवत वाणीटा बोला जो कविता रचना कर निर्दिष्ट नियम बा शैली बा ये को शैली को आम छंद बोली कहवा। आ गोटे आम मनकर पुराणा कालिया गीत तुमको यदि किए कहला बोलू आप टीका गोविंद चंद्र भज कि नाराम नाम रे गोविंद भज कि नाराम नाम भज कि नाराम नाम रे गोविंद भज कि नाराम नाम भज न पारिले कुल चंद्र मारे बांधी नेब काल जम रे गोविंद बांधी नेब काल जम। ये जो बोली ये गोटे निर्दिष्ट शैली बोली या कहते प्रकृत निर्दिष्ट शैली बोलिया को आमको छंद कहते। प्रार्थना बोलुच तुम प्रार्थना जो बोलुच पिला माने बोलुच आहे दयामय विश्व आहे दयामय विश्व बिहारी घेन दया बही मोर गुहारी शुभुची कि शिक्षक मैंने कहते अरे एमती बोलले कौन हम आहे दयामय विश्व बिहारी घेन दयाब ही मोर गुहारी जल नंगिरी आकाश तुम नीलास उठारे प्रकाश। ये हूँ प्रकृत गीत रचनार शैली या कहते छंद बोली कहवा। तेणु पे मैंने क्लियर आग छंद कौन ये भाई जान
ଗଦ୍ୟ ବା ପଦ୍ୟ ରଚନାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀକୁ ଆମେ ଛନ୍ଦ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିଲ ନା? ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏଇ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ତିନି ପ୍ରକାର, ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଏକାନ୍ତର। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତାପରେ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦଟା ଆମର ପ୍ରକାର ଭେଦ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗଲେ ପଢିବ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ତମେ ମନେ ରଖିବ ଏଠି ଛନ୍ଦ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଛନ୍ଦ ଯୋଉ ଆମର ଯେତିକି ଛନ୍ଦ ବହୁତ ଅଛି ଏ ଚାପ୍ଟରରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଛନ୍ଦକୁ ଯିବା ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଛନ୍ଦ ପଢିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବୁଝିଦେବା, ଗୋଟେ ପଦ, ଗୋଟେ ପାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଯତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏଇଟା କେବଳ କବିତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପଦ, ପାଦ, ଯତି କଣ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପଦ କଣ, ପାଦ କଣ? ଯଦି ତମକୁ ଯଦି ସାର୍ କହିବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଆରେ ପୁଅ ଅମୁକ କବିତାର କାଳିଜାଇରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମନେ କର, ଗୋଟେ ପଦ ବୋଲି ଦେବୁଟି, ଆମେ ସେ ପଦଟାକୁ ବୋଲିବା ପଦର ଅର୍ଥ କଣ? କାଳିଜାଇରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମନେ ଥିବ ତମର ପିଲେ। କାଳିଜାଇରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବ କାଳିଆ, ଏଇଟା କାଳିଜାଇରେ ସନ୍ଧ୍ୟା କଣ? କାତ ଧରି ଧୀରେ ନାଉରି ନା ଦେଇଛି ମେଲି, ଉତ୍ତରା ପବନ ଆଗକୁ ଦିଏ ତଲେଇ ଠେଲି। ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ କବିତାର, ଇଏ ବଡ ବଡ କବିତା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ ଯେମିତି ଆମର ବୋଲିଲି, ଇଏ ବଡ କବିତାର ଇଏ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ପଦ, ଆମେ ପଦଟିଏ ବୋଲିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ ବୋଲୁଛି ଦେଖ, ନା ପାଶେ ଖେଳେ ମଗର ବୁଢୀ, ସରି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଟିକେ, ଆଉ ଟିକେ ସେଟାକୁ ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ଟିକେ କହିଦଉଛି ଏଇଟାକୁ। ନୀଳ ଉର୍ମିମାଳା ଉଠଇ ବହେ ପବନ ଖର, ଛିଟିକି ପଡଇ ନାରେ ପାଣି ଥରକୁ ଥର। ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ ବୋଲି, ବଡ କବିତାର ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଦ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏମିତି ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ଯୋଉ କବିତା ଅଛି, କବିତାର ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତିକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ? ପଦ ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ପଦଟାକୁ କବିତାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଂକ୍ତିକୁ ଆମେ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେ ପଦଟାକୁ ଆମେ ମନେକର, ଆଉ ତମକୁ ଦିଆହେଲା କଣ କବିତା, ତମକୁ କିଏ କହିବ, ଆରେ ବାପ ତ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ବାଣୀର ଗୋଟେ ପଦ ବୋଲିଦେଲୁ, ଆମେ ଭାଗବତ ବାଣୀର ପଦ ବୋଲିବା। କେମିତି ଭାଗବତ ବାଣୀ? ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁର ଲୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ କଣ? ଇଏ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପଦ, ପୁରା ଭାଗବତ ବାଣୀ ପଦ। ଏଇଟା ପଦକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କବିତା ଲେଖିବା ବା ରଚନା କରିବା, ତାକୁ କେତେଟା ପଦରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଆଉ କେତେ ମଧ୍ୟ ପଦ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ, ପଦର ପରିଚୟ, କବିତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଂକ୍ତିକୁ ଆମେ କହିବା ପଦ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପାଦ ପୁଣି କାହାକୁ ଦେଖ, ପାଦ ପଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥକୁ ବା ପଂକ୍ତିକୁ ଆମେ ପାଦ ବୋଲି କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲି। ପାଦ କଣ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି, ଗୋଟେ କବିତାର ପଦର ଅଂଶକୁ, ଗୋଟେ କବିତାର ଗୋଟେ ପଦର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ପାଦ ବୋଲି କହିବା। ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ବାଣୀର ଗୋଟେ କଣ ଲେଖିଲି? ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖୁଛି। ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣେ। ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ବାଣୀର ବା ଭାଗବତ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ହଉଛି ପଦ। ଗୋଟେ ପଦ କଣ? ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ
ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପଦ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଲି ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ଏଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଏ ଗୋଟେ ପାଦ। ଇଏ ଟୋଟାଲଟା ଏଠୁ ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି, ଏଇ ଟୋଟାଲଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପଦ। ପଦର ଗୋଟେ ଏ ଅଂଶଟି ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ ପାଦ, ଇଏ ଗୋଟେ ପାଦ, ଇଏ ଯୋଡ଼େ ପାଦ ମିଶିକିରି ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଲା। ତେଣୁ ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କବିତାର ଗୋଟିଏ ପଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ଗୋଟିଏ ପଂକ୍ତିକୁ ଆମେ ପାଦ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ କି? ଏ ପାଦଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆଜି ବାପ ତୋତେ କହିବି କଥାଟି ଶୁଣିବୁ ତୁ ଦେଇ ମନ, କାହାକୁ ମର ତୁ କାହା କୁଳମଣି ଜାଣିଛୁ କି ଗଣ୍ଠି ଧନ। ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା? ପଦ ବୋଲିଲି। ପ୍ରଥମ ପଦଟା ବୋଲିଲି, ଆଜି ବାପ ତୋତେ କହିବି କଥାଟି ଶୁଣିବୁ ତୁ ଦେଇ ମନ, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଗୋଟେ ପାଦ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଟୋଟାଲଟା ହେଲା ପୁରା ପାଦ। ତେଣୁ ତମେ ଜାଣିପାରିଲ ଯେ ଗୋଟେ ପଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଂକ୍ତିକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ଆମେ ପାଦ ବୋଲି କହିବା। ଏଇଟାକୁ ଆମ କବିତାର ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପରେ ଯତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ସେ କବିତା କହିଦେଉ, ଆରେ ଆରେ କଣ କଣ କବିତା ବୋଲି ପାରୁନୁ କିରେ, ତୋ ଯତିପାତ ଠିକ ନାହିଁ, ଆଉ ଯତି ପଡୁନି। ଆଉ ଯତି କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଯତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କବିତା ରଚନା କରିବା ବା କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବା, ମନ ଇଚ୍ଛା ତ ବୋଲିଦେଲେ ଆଉ ହବନି। ତେଣୁ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ରାମ ନେଇକି ଟିକେ ରହିକି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୋଉଠି କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେ କବିତା ରଚନା କରିବା, କବିତାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା କବିତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କଲା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ବା ବିଶ୍ରାମ ନେବା ବା ମନ ଇଚ୍ଛା ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ମନେକର ଆମେ କହିବା ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି, ଏମିତି ଯଦି କହିବା ସେଇଟା ପରିଷ୍କାର ହଉନି ବା ଯତି ପଡୁନି। ଆମେ କହିବା କଣ, ପ୍ରାଣୀର ଟିକେ ଯତି ପକେଇକି ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ନେବା, ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି, କୋଉଠି ବିଶ୍ରାମ ନେବି? ପ୍ରାଣୀର ଏଠି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି। ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ରାମ ନେଇକି ଆମେ ରଖିବା ସେଟାକୁ ଆମେ ଯତି ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତେଣୁ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି, ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତଟା ବୋଲିଲି ମୁଁ ବା ଆବୃତ୍ତି କଲି, କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ମରଣ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଆମକୁ କଣ କରିବ ନା ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଆମେ କହିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯତି ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତେଣୁ ଛନ୍ଦର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା କବିତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କଲା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ରାମ ନଦେଲେ କବିତାଟା ଠିକ ଭାବେ ଯତିପାତ ହବନି, ସେ କରିଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଆମେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଲେ ହବନି, କେମିତି କହିଲେ? ଅମୃତ ଜାଗାରେ ସେଠି କହିଲେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲି, ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋ ଜାଗାରେ ଟିକେ ରହିବ, କହି ତୋ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର କବିତା ଆବୃତ୍ତି କଲା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ କଣ ହବ ନା ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ହବ। ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ଯତି ବା ଯତିପାତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଛନ୍ଦର ପ୍ରକାର ଭେଦଟା ଦେଖିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଛନ୍ଦ ତ ବହୁତ ଅଛି, ଛନ୍ଦ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଛନ୍ଦ
ଆମର ପାହାଡ଼ି କେଦାର, ଛନ୍ଦ କଲ୍ୟାଣହାରୀ, ଛନ୍ଦ ଚୋଖୀ, ଛନ୍ଦ ନଟବାଣୀ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ ମାନେ 20-30 ପ୍ରକାର ଛନ୍ଦ ଅଛି। ଗାୟକମାନେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବୋଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ 7ଟି ଛନ୍ଦ ଅଛି। ସେ 7ଟି ଛନ୍ଦ ଉପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ, ତାକୁ ଛନ୍ଦ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଗୁଜରୀ। ତୃତୀୟଟା ହେଲା ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର। 4ଟା ହେଲା ଚୋଖୀ, 5ଟା ହେଲା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ, 6ଟା ହେଲା ଶଙ୍କରାଭରଣ, 7ଟା ହେଲା ରାମଗିରି। এই 7ଟି ଯାକ ଛନ୍ଦକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এই 7ଟି ଯାକ ଛନ୍ଦ ମନେ ରଖିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, କେମିତି ରଖିବା ମନେ, ସେଇଟାକୁ ଆଗ ଦେଖିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିବ ଯେ ଛନ୍ଦ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ହେଉ, ଭାଗବତ ବାଣୀ ହେଉ, ନଟବାଣୀ ହେଉ, କେତୁଟା ପଦରେ ଗୋଟେ ପାଦ ହେଉଛି, କେତୁଟା ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ସେଇଟା ଜାଣିଲେ ତମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛନ୍ଦଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛନ୍ଦଟା କେତୁଟା ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ସେଇଟା ମନେ ରଖିଲେ ତମେ ଏ ଛନ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆରାମରେ ମନେ ରଖିଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ପ୍ରଥମେ ଚାଲିଲା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ କ'ଣ। ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ, ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛନ୍ଦର 2ଟା ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହବ, ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ସମାନ ନୁହେଁ ଏଠି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତଟା ଯଦି କହିବ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ଛନ୍ଦ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଛନ୍ଦର 2ଟା ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ହବ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନୁହେଁ। ଏ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ବୋଲିବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପୁରା ଯତିପାତ କରି କରି ବୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତମେ ଜାଣିଥିବ ଆମର ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଲିଖିଥିବେ, ବଡ଼ ରାମଦାସ ଲିଖିଥିବେ, ସେ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ଲିଖିତ। ଆଉ ଶାରଳା ମହାଭାରତ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଜାରା ଉପାଖ୍ୟାନ, ସେଇଟା ବି ଆମର ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଥିଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପଦେ ବୋଲୁଛି, ମତେ ଜାଣିବ। ଆମର ସେଇଟାକୁ ଲହର ରଖିକି ବୋଲିବାକୁ ହେବ। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲୁଛି ଆଗ ମୁଁ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣର ଗୋଟେ ପଦ ଦେଇଛି। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଗୋପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଶୁଣ, ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ପର୍ବତେ ରହିଲେ ରଘୁରାଣ। ବେଳେ ବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ ଏମିତି ଖାଲି କଥା ବି ତାକୁ କହିଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ଭଳିଆ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିପାରିବା। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଗୋପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଶୁଣ, ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ପର୍ବତେ ରହିଲେ ରଘୁରାଣ। এটা ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ। ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତକୁ ଯେତେବେଳେ ଗାୟକ ବୋଲିବ ସେତେବେଳେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ବୋଲିବ ତାକୁ ଆମର ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଗୋପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଶୁଣ, ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ପର୍ବତେ ରହିଲେ ରଘୁରାଣ। ଆମେ ଜାରା ଉପାଖ୍ୟାନ ଥିଲା ଗୋଟେ କବିତା ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ, ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଗଦର ଗଦର ବାକ୍ୟାଣ କିଶବ କିଶ ବୋଲି, ଅର୍ଜୁନ ଉପରକୁ ସେହି ଆସୁଅଛି ପେଲି, ଏମିତି ବୋଲି ପାରିବା। ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଆମର ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ। ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ବୁଝିପାରିଲ? ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ହେଲା 2ଟା ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ପ୍ରତି ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ସମାନ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ବୋଲି ପାରିବା। ତାର ଲହର ଯୋଉ ରଖିବ ଯତିପାତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ନାହିଁ, ଯତିପାତଟାକୁ ବୋଲିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆସିଲେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜରୀ। ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ତାକୁ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଜାଣିଥିବ ପିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଭାଗବତ 9 ଅକ୍ଷରୀ ବିଶିଷ୍ଟ। এইটাକୁ ମୁଖ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଏ 2ଟା ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଗଣିଦେବା ଘରେ ଯଦି 2ଟା ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9, ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ବୋଲି କେହି କହନ୍ତି। ଆଉ ଭାଗବତ ବାଣୀ ତା ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଗୁଜରୀ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ବୋଲୁଥିଲି ଆରମ୍ଭରୁ କ୍ଲାସରୁ ବୋଲୁଛି ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ବୋଲିଦେବା ପ୍ରାଣୀର
ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ଏଇଟା ହଉଛି ଭାଗବତ ବାଣୀ, 9 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। କାରଣ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଆଇଲି ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ, ଏ 9ଟା ଅକ୍ଷର ହେଲା। ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି, ଦିଟା, ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଦିଟା ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ, ପ୍ରତି ପଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କଣ 9। ଆମର ଯେମିତି ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଗବତ ବାଣୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ, ସବୁତକ 9 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଠୁ ଆଉ ପଦେ ବୋଲୁଛି ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଏଇଟା ହଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଲେଖିକି ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଛି। ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଯୋଉ ବୋଲୁଛି, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲେ, ମୁଁ ଯୋଉ ଲେଖିଲି, ଆମେ ଯୋଉ ଯତିପାତଟା କରିବା, ଯତିପାତର ଏଠି ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ପରେ ଯତିପାତ ହେଇଛି, ଏଠି 3 ପଞ୍ଚମ ଅକ୍ଷର ପରେ ଯତିପାତ ହେଇଛି, ଏଠି ନବମ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହେଇଛି। ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ବୋଲିଲା ବେଳେ ଯେମିତି କହିଲି ଅମୃତ, ଲେଖୁଛି ଲହରୀ ତ ପାଖରେ, ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ, ଏଠି 9 ପାଖରେ ରଖିଲି, ପ୍ରଥମ ପାଖରେ ରଖିଲି। କହି ତୋ ପାଖରେ ରଖୁଛି ନା, ଏଠି ଗାର ଦିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ କହି ତୋ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ, ଏମିତି ବୋଲିଲେ ସେଟାକୁ ଆମର ଯୋଉ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତଟା ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ପଞ୍ଚମ ଅକ୍ଷର ଉପରେ, ନବମ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଆମର ଯତିପାତ ହଉଛି, ସେଟାକୁ ମନେ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ, ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଗାର ପଡିଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଯତିପାତ। ଯତିପାତଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ବୁଝିପାରିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଗୁଜ୍ଜରୀ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏଟାକୁ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ବୋଲି କହନ୍ତି ବୋଲି, ବୁଝିପାରିଲ କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଆସିଲା ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର, ବୁଝିପାରିଲ। ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର କହିଲେ କଣ? এইটা ବି ସେମିତି ଦିଟା ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କଣ କଣ ନା 12 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ନଟବାଣୀ ବା ସେଟାକୁ ଆମେ ବିଭାସ କେଦାର ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହି ତାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର 12 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ବୋଲିଦେବା। ଉତ୍କଳ କମଳା ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମୁରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଏଇଟା ଆମର କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟରେ କି ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଦେଇଛି ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା। ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଟା ଆମର
विभाष केदार ବା ନଟବର ଦୁଇଟା ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଏଠି 3 3 6 3 9 3 12। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବାର ସୁବିଧା ଅଛି। ଦୁଇଟା ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଅକ୍ଷର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 12। ଗୀତଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯତିପାତ ହେଉଛି ସେ ମନକୁ ପଳେଇବ। ଗୀତ ଆବୃତ୍ତି କରିଦେଲେ ଉତ୍କଳ କମଳା, ଆମେ କ'ଣ ଉତ୍କଳ ପାଖରେ ରଖିଲୁ, ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ତା ପାଖରେ ରହିଲି। ଏଇ ଛନ୍ଦ ଏଇଠି ଆମର ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର, ଏଠି ଷଷ୍ଠ ଅକ୍ଷର, ଏଠି ନବମ ଅକ୍ଷର, ଏଠି 12ତମ ଅକ୍ଷର ଆମେ ନେଇଛି। ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା, ଏଠି ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ୟାରି ଉପରେ ଆମେ ଯତିପାତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଗୀତଟାକୁ ଏଇଭଳି ଆବୃତ୍ତି କରିକି ବୋଲିଲେ ଆମେ ଯତିପାତଟା ଆପେ ଆପେ ପଳେଇ ଆସିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଆମର ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟର, ଚିଲିକା ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ଏଇଟା ଲେଖିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପଦ୍ମ କବିତା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ପଦ୍ମ କବିତାର କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳିନ, କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ ମଳିନ, ଏଇ 12 ଅକ୍ଷର। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡ, ଚିଲିକା ସରି ଯୋଉ ପଦ୍ମ କବିତାରେ, ପଦ୍ମ କବିତାଟା ଲେଖା ହେଇଛି କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ କେଡ଼େ ମଳିନ, କେମନ୍ତେ ସରି ହେଇ ତୋର ନଳିନ। ଏଠି ବି ସେଇ ଅଭିଧାରେ କଳୁଷ ପଙ୍କେ ମୁହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ଆମର ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା 12 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୁଇଟା ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହଉଛି ହେଲା ବିଭାସ କେଦାର ବା ନଟବାଣୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଚୋଖୀ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସବୁଠୁ ବଢିଆ କବିତା ହଉଛି ବୋଲେ ଚୋଖୀ। ତା କବିତା ରଚନାରେ ଏଟା ସବୁଠି ଦୀର୍ଘ ଇଏ, ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚୋଖୀ ତମେ ମନେ ପକାଅ। ଆମର ଯୋଉ ମାତୃଭୂମି ବା ଜନ୍ମ, ଏଇଟା ହଉଛି ଜନ୍ମଭୂମି କବିତା ମଧୁସୂଦନ ରାୟ ଲେଖିଥିଲେ। କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ସେ ଗୀତଟାକୁ ମୁଁ ଆଗ ଚୋଖୀ ସ୍ୱରରେ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି। ଚୋଖୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ ଜାଣିବ, ଗୀତଟା ହଉଛି ମେନ୍। କ'ଣ ଏଇଟା? ତୁହି ମା ଜନମ ଭୂମି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି, ତୋହରି ସନ୍ତାନ ଆମେ ଅଟୁ ସରବେ, ତୁଳସୀ ଚରଣ ସେବା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବା, ଗାଇବା ତୋହର ନାମ ଆନନ୍ଦ ରବେ, ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ, କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ, ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ। ଏଇଟା ହଉଛି ଜନ୍ମଭୂମି କବିତା, ଯିଏକି ଲେଖିଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ରାୟ। ବଢିଆ କବିତା। ତେଣୁ ସେ ଚୋଖୀ ସ୍ୱରରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଚୋଖୀ ସ୍ୱରର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମେ 4 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ, ଗୋଟେ ପଦ, 4ଟା ପଦ ମିଶିଲେ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲୁ କ'ଣ ବୋଲି, ତୁହି ମା ଜନ୍ମଭୂମି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି, ତୋହରି ସନ୍ତାନ ଆମେ ଅଟୁ ସରବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ପାଦ। ତୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ, ତୁଳସୀ ଚରଣ ସେବା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବା, କାନ୍ଦିବା ତୋହର ପାଇଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବା, ଗାଇବା ତୋହର ନାମ ଆନନ୍ଦ ରବେ, ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ। ତୃତୀୟ ପାଦ ହେଲା ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ, ତୃତୀୟ ପାଦ। ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ହେଲା ଗାଇବା ତୋର କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ। ଇଏ ହେଉଛି 4ଟା ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। ପ୍ରଥମ ପଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ଏଇଟା 4ଟା ପାଦ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ପଦ ଯଦି ଆସିବ ତାର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ, ଇଏ ପ୍ରଥମ ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ, ଏହାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 29। ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଇଏ କର ହେଲା। ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ, ତୃତୀୟ ପାଦ
तृतीय पदर अक्षर संख्या यहाँ आसो आमर केते ना 9। चतुर्थ पदर अक्षर संख्या आसो यहाँ प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पदर अक्षर संख्या आसो 13। यहीटा को मन रखिए तमें चोखीटा को भल भाव मन रख। चोखी छंदर 4टा पादरे गोटे पद हम। प्रथम और 2टी पादर अक्षर संख्या होची 29। तृतीय पादर अक्षर संख्या 9। चतुर्थ पादर अक्षर संख्या होची कौन 13। यहीटा को मन रखी पारे आम चोखी छंदटा को यहाँ टे बड़ यहाँ मन रखिपर। क्वेश्चन आसो से भाया मन क्वेश्चन कौन ना चोखी छंदर तृतीय पादर अक्षर संख्या केते 9। केउं छंदरे तृतीय अक्षर संख्या 9 आम सांगे सांगे जानले यहाँ चोखी बोली कहवा बुझिपार पे। तेणु ये चोखी छंदरे 4टा पादरे गोटे पद। प्रथम द्वितीय पदर अक्षर संख्या 29। तृतीय पदर अक्षर संख्या होची केते 9। चतुर्थ पदर अक्षर संख्या होची 13। बुझिपार। या आहु गोटे मन रखार जिते बड़े आम गीतटा को गाइबा मान जो जतिपातटा आम गाइला बेले आम जापर जतिपात कौटी होउची एवं कौन होउची बोली। बर्तमान आउ गोटे कविता चोखीर बोलुची मंगले अइला उषा 10 हिंदी अच्छी। मंगले अइला उषा मंगले अइला उषा बिकचरा जीव दृषा जानकी दर्शन तृषा हृदय बही कर पल्लरे निहार मुक्ता धरी उपहार सती वासवाहार प्रांगणे रही कल कंठ कंठे कहिला दर्शन दिय सती राति पाहिला कल कंठ कंठे कहिला। ये हूँ चोखी है। तेणु बर्तमान तार कौ अक्षर जतिपात हो तक गीत बोलले तुम्हें जापर बुझिपार। बर्तमान आस आम देखा बंगला श्री कौन देखा ना बंगला श्री छंद उपरे आलोचना करवा। बंगला श्री छंद ये विषय बंगला श्री छंदटा को मन रखा कहले प्रथम देखा दरकार बंगला श्री छंदला 20 अक्षर विशिष्ट। बर्तमान आम बंगला श्री छंद विषय आलोचना करवा। या छंद को मन रखार मुख्य उपाय हूँ बंगला श्री छंद 2टा पादरे गोटे पद। प्रत्येक पदर अक्षर संख्या हूँ 20 अक्षर विशिष्ट। आम बहुत 20 अक्षर देखी आम कहबी तो आज बाप तोते कही कथाटी शुणु तो दे मन कहा कुमर तू कहा कुलमणि जानिछु कि गंठी धन। यहाँ हूँ आमर बंगलाश्री जदि प्रत्येक पद अक्षर संख्या 20 2टा पादरे गोटे पद हेब। आमर जो सन्तान उक्ति मधुसूदन दास लिखिले कौन लिखिले मा मा बोली से ली तले रही मा मा बोली केते मु खोजिली माँ को पाइली नहीं भाई भाई बोली केते मुंडा किली नदेले उत्तर केही। इटा आमे कौन 2टा पदर गोटे पद है को अक्षर उपर षष्ठ अक्षर उपर जोटा मा मा बोली षष्ठ अक्षर जतिपात है केते मु खोजिली 12 अक्षर पुणी 6टा पड़ा मा मा बोली से बोली पाखे रेते मु खोजिली खोजिली पाखे रेणु माँ को पाइली ना से जतिपात ये को अक्षर उपर हम ना षष्ठ द्वादश अष्टादश शेष अक्षर जतिपात होमर बंगलाश्री हम। तो मुख्यतः 2टा पादरे गोटे पद प्रत्येक पादर अक्षर संख्या हूँ 20। आउ गोटे गीत अलग देहब
भजु कि नाम नाम रे राजन बोलु कि नाम नाम भजि न पारिले कुल चंद्रमारे बांधिने काल यमरे कुमार बांधिने काल यम एटा हूँ 20 अक्षर विशिष्ट प्रतिपाद अक्षर संख्या हाँ ना प्रतिपाद अक्षर संख्या 20 ये हूँ आमर बंगलासी बुझे तापर आम जा शंकरा भरण बुझे शंकरा भरण रे पिले 4टा पदरे गोटे पद केतटा पदरे ना 4टा पदरे एटा हूँ गोटे पद हम ये प्रथम द्वितीय तृतीय तृतीय चतुर्थ प्रथम द्वितीय आउ चतुर्थ तृतीयटा पछू रहा प्रथम द्वितीय चतुर्थ पादर अक्षर संख्या हूँ केते प्रथम द्वितीय चतुर्थ अक्षर संख्या 14 तृतीय पादर अक्षर संख्या हूँ केते बोले ना तृतीय पादर संख्या 8 एटा हेले आमर एटा आसीबो कोटा ना शंकरा भरण प्रत्येक 4 माने एटा मन रखिबो 4 पादरे गोटे पाद एवं प्रथम द्वितीय चतुर्थ पादर अक्षर संख्या 14 तृतीय पादर अक्षर संख्या 8 तुम प्रार्थना बोल कौटे लिखा ना आमर मधुसूदन राव लिखिले स्तव कौन बोल हे आनंदमय कोटि भुवन पालक हे आनंदमय कोटि भुवन पालक अधम क्षम मुहि अबोध बालक ज्ञान दाता भगवान दिय मते शुभ बुद्धि दिय दिव्य ज्ञान ये 4टा पद है 4टा पद प्रथम द्वितीय आउ चतुर्थ 14 अक्षर जमी आम हे आनंदमय कोटि भुवन पालक 14 अक्षर अधम अक्षम मुहि अबोध बालक ये 14 ज्ञान दाता भगवान तृतीय पदर 8टा रहा एवं लास्ट को जोटा रखिला कौन रखिला चतुर्थ पाद जो रखिला दिय मते शुभ बुद्धि दिय दिव्य ज्ञान सेटा हूँ से 14 अक्षर बुझे जो लहर रखिब तुम लहर रखला बेले निर्दिष्ट अक्षर को चाहिए लहर रखिपर जमी एक देती प्रथम हे आनंदमय कोटि से टी पाखे रही से केते अक्षर 3 2 5 5 6 अष्टम अक्षर पाखे रहा हे आनंदमय कोटि टी पाखे रहा भुवन न पाखे रहा पुणी से 11 अक्षर पालक पाखे रहा ये गद्यर गीत बोलदेले लहर बा चतिपातटा आस्ते आस्ते पड़े गोटे नुआटे बोलूँ शुण सेटा हूँ आमर कौन ना जो कृष्ण जाइथिले जो मथुरापुर को कालिया अच्छे श्रीकृष्ण बोलती मात शुण मोर वाणी पद्म तोलिबाकू जीवी दिय गो मेलाणी बेल हेउछि उछुर धनुजात्रा करू छंती मामू कंसा सुर भेल हेउछि उछुर एटा भी आम शंकराभरण 4 पदरे गोटे पद हूँ प्रत्येक पद 1 2 4 अक्षर संख्या 14 यहाँ हूँ तृतीय पद 8 है या बोलने मन रहा लास्ट को आसला रामकेरी है रामकेरी छंदर 2टा लक्षण हूँ प्रथम पद द्वितीय पद
प्रथम पाद ये प्रत्येक पादर अक्षर संख्या होती केते ना 16 अक्षरी विशिष्ट 16 आसो से 16 अक्षर विशिष्ट ये मेन अक्षरटा केतटा पादरे गोटे पद एवं केत अक्षर ये 16 ये दुईटा पद प्रत्येक पादर अक्षर संख्या 16 बुझे देखी पुणी गोटे कविता टी देखा रामगिरी छंद केमती हो आमर कौटी कला कलेवर कन्हाई संगे रोहिणी सुत करती मथुरा विजय दांडे रेख संगात आमर जो आज जानी नीलकंठ दास लिखी कौन रामचंद्र संध्या कि कराल आज रजनी बहे झंझा पवन तरा नदी सही गगने शुभे घन गर्जन आज जे कुआर पुनेई बड़ सुख सरधा मा भौणी को आदर नववसन पिन्ना यहाँ हूँ 16 अक्षरी विशिष्ट तुमेटी जगत करता प्रार्थना तुमेटी जगत करता दयामय ठाकुर मोर मने दिय भक्ति घेन मोर जुहार ये सब कौन ना 16 अक्षर विशिष्ट प्रत्येक पादर अक्षर संख्या हूँ 16 एवं दुईटा पादरे गोटे पाद तेणु जिते जतिपादटा टे कष्ट हम कि तथापि तुम नामर गीतटा बोला जमी देखे मुझे कहूँ कला कलेवर कन्हाई ईटा कला कलेवर कन्हाई केते 6 9 नवम अक्षर दौर नवम तार एकादश कला कलेवर कन्हाई ये रहा संगे संगे ठारे 11 अक्षर कला कलेवर कन्हाई संगे रोहिणी सुत करती मथुरा विजय पाखे दांडे रेख संगात ये भाव आमर कौन हम ना नवम एकादश और 16 अक्षर पर जतिपात रही बुझीगल यहाँ कहते राम के तेणु आम ये लिखे दांडीभूत भागवत बाणी गुजरी नटवाणी चोखी बंगलासी शंकराभरण रामको ये 7टा जाक आम आरम्भ मन रखापी प्रथम आग जो दांडीभूत 2टा पदरे गोटे पद अक्षर संख्या सामान यहाँ मन रखा भागवत बाणी गुजरी नवाक्षरी वृत्त कहते यहाँ हूँ आम 2टा पदरे गोटे पद प्रत्येक पदर अक्षर संख्या 9 यहाँ जमी पूरा क्लीयर भाव कहीपर तृतीयटा हूँ नटवाणी विभाष केदार 2टा पदरे गोटे पद प्रत्येक पदर अक्षर संख्या 12 चोखी 4टा पदरे गोटे पद प्रथम द्वितीय पदर अक्षर संख्या हूँ 29 तृतीय पदर अक्षर संख्या 9 प्रत्येक अक्षर संख्या हूँ 13 तापर बंगलाश्री 2टा पदरे गोटे पद प्रत्येक पदर अक्षर संख्या हूँ 20 तापर शंकराभरण 4टा पदरे गोटे पद तापर प्रथम द्वितीय चतुर्थ पदर अक्षर संख्या 14 तृतीय पदर अक्षर संख्या 8 तापर रामगिरी 2टा पदरे गोटे पद प्रत्येक पदर अक्षर संख्या 16 यह क्लीयर भाव में मन रखिदे आम आराम कहीपर बुझे बर्तमान मुझे कौन कह 10-15टी सत्योशी देवी तो आम देख आउ भल कि टेस्ट पेपर फेस्ट क्वेश्चन पढ़े क्लीयर हो नेक्स्ट टाइम आम अलंकार विषय आलोचना करवा रही धन्यवाद।